오늘의 첫 번째 발표 주제는 PCB 설계의 새로운 패러다임, 통합 환경과 클라우드 협업입니다. 저희 제품 소개가 맨 처음에 있습니다. 영상 약 2분 분량이 준비되어 있고 소개 영상 보시고 다음 내용으로 진행하도록 하겠습니다. Altium Designer sets a new standard in electronic design, making it a requirement to address complex product requirements and the vital need for seamless collaboration across distributed teams. Altium Designer's unified environment provides a seamless interface for your entire electronics design workflow. Schematic capture is intuitive and easy to use. Organize projects with multi-channel designs and effortlessly navigate hierarchy levels, nets, and components. And define constraints for both your schematic and layout in one location. Perform SPICE simulations and analyze power integrity within the context of your designs, and analyze signal integrity for reflection and crosstalk. Design high-speed and high-density projects with a powerful tuning engine and advanced pattern support. Route dense layouts, leverage configurable single and differential pairs, and optimize signal paths with an interactive routing engine. Easily reuse and apply constraint sets to multiple design objects simultaneously. Create advanced product designs with multi-board, harness, and rigid flex capabilities. Draft documentation in minutes with intuitive drawing tools. And several new performance enhancements help to accelerate your design process by automating routine tasks. A version-controlled location for your design data ensures transparent change tracking with a visual project history. Centralized component libraries can easily be monitored and managed with templates, life cycles, and where-used capabilities. Make informed part decisions with real-time pricing, availability, and risk insights from industry-leading supply chain data providers. Customizable workflow management provides structure and transparency to support larger teams and compliance-driven processes. PCB co-design allows multiple engineers to work simultaneously on a single project with compare and merge capabilities. Digital bridges facilitate seamless collaboration and data continuity across mechanical, simulation, and PLM systems. And you can efficiently collaborate from a single source of design data with commenting and change comparisons for schematics, layouts, BOMs, and Gerbers. Lead the game and try Altium Designer today. 네. 알팀 디자이너는 전 세계 PCB 설계자가 선택하는 설계 툴입니다. 현재 3만 개 이상의 기업이 설계 요구사항을 위해 알티움을 선택했고 여기에는 알팀 디자이너에 의존하는 총 10만 명 이상의 엔지니어와 6만 명 이상의 활동적인 구독자들로 구성되어 있습니다. 이는 알티움을 통한 활발한 커뮤니티도 있다고 봐주시면 감사하겠습니다. 그리고 사용자분들은 PCB 설계 기술의 경계를 넓힐 수 있도록 지원하고 있는 이 툴의 신뢰성과 우수한 성능에 만족하고 계십니다. 알팀 디자이너는 회로도에서 PCB 보드 설계 및 각종 시뮬레이션까지 모든 엔지니어가 정확하고 쉽게 지원할 수 있도록 직관적이고 강력한 플랫폼을 제공드리고 있습니다. 설계 워크플로우를 간소화하고 시간을 단축하고 궁극적으로 여러분이 설계 중인 프로젝트의 완료 시간을 단축시킵니다. 오늘 아젠다는 이렇게 간단하게 다음과 같습니다. 알티움 디자이너를 잠깐 소개해드리고 현재 나온 25버전의 주요 업그레이드 사항 그리고 알티움 365 앱에 대해서 간단하게 살펴보도록 하겠습니다. 저희 툴은 이캐드 PCB 설계 툴로 회로도에서부터 PCB 설계하기까지 위한 모든 작업이 가능한 하드웨어 엔지니어를 위한 툴입니다. PCB에 대한 설계의 모든 기능은 전부 들어있다고 보시면 됩니다. 한 프로그램에서 모든 설계 작업을 할 수 있기 때문에 설치나 관리에 번거로움이 없습니다. 더불어서 시뮬레이션 부분인 스파이스, SI, 신호 무결성, PI, 전원 무결성도 포함하고 있습니다. 전 세계적으로 이캐드 시장에서 1위를 달리고 있습니다. 2위, 3위에는 지멘스와 케이던스 제품이 있습니다. 흥미롭게도 소프트웨어 탑 50위 중에 1위로 기록을 하고 있으며 고객 만족 그리고 퍼포먼스 측면에서 높은 점수를 받고 있습니다. 이는 G2라는 소프트웨어 평가 사이트를 기반으로 작성한 내용입니다. 오른쪽 위의 도표를 보시면 알티움 디자이너와 알티움 365가 위치해 있는 것을 볼 수 있습니다. 알티움 디자이너는 하나의 PCB 설계의 벽을 넘어서 다양한 개발 형태를 지원하기 위해 특수한 기능들이 포함되어 있습니다.
와이어 본딩 설계, 플렉시블 리지드 PCB 설계, 3D 미드 형태 설계 가능, 그리고 여러 장의 PCB를 조립 검토할 수 있는 멀티보드 설계, PCB 간 연결해서 사용할 수 있는 하네스들도 설계 지원합니다. 클라우드 플랫폼을 지원하는데 이는 온라인 공급망과 연결하여 대체품, 부품 리스크를 추적하고 PLM과 연결 또는 그 자체가 될 수도 있습니다. 엔캐드인 솔리드웍스, PTC 크레오, 오토데스크 제품군과 지멘스 등과 같이 클라우드로 접속해 실시간 협업할 수 있는 플랫폼과 NCS 시뮬레이션 툴과 협업할 수 있는 기능도 나와 있는 상황입니다. 기구 설계 또는 제품 시뮬레이션 전문 엔지니어와 RT움을 통해 연결하고 지속적인 설계를 이어나가실 수 있습니다. 클라우드 플랫폼을 활용하는데 여러 설계자 간 협업을 진행할 수 있고 차츰 누적되는 데이터를 활용할 예정입니다. 이는 PCB 프로젝트와 부품의 모든 정보들을 활용합니다. 그리고 설계 규격과 규정을 AI로 자동 작성 및 관리를 하기 때문에 통합적으로 프로젝트를 자동화 관리하기 위해서 구현하려고 노력 중입니다. 부품 측면에서는 사용 가능 연수, 리스크, 자동 분석 등의 일부 포함되어 있고 추후 발표 내용인 요구사항 관리자의 내 프로젝트에 대한 분야를 입력하면 그에 맞게 사내 설계 규정을 자동으로 만들어주는 기능도 있습니다. 회로도 PCB의 주요 부품을 선택한 후에 주위의 배치를 AI 추천해주는 기능도 출시 예정입니다. 향후 어떠한 AI 개발 플랫폼을 선보일지 기다려지는 대목입니다. 저희 제품을 사용하고 있는 고객은 전 세계적으로 이와 같습니다. 해외와 같이 포함해서 설명드리면 자동차 업계가 많은 부분을 차지하고 있고 국방, 항공, 산업자동화, 스마트 팩토리, 정부 지원 등 다양한 분야에서 저희와 관계를 가지고 있습니다. 저희 툴은 현재 연도와 버전 번호를 맞춰 따라갑니다. 이번 2025년에 출시한 25버전의 주요 업그레이드 사항에 대해 살펴보겠습니다. 큰 범주로 다시 살펴보자면 이러한 기능들이 포함되어 있고 업그레이드 되었습니다. 협업 기능 중에는 신호무결성 기능이 새롭게 업그레이드 되었고 아래 와이어 본딩과 1층 레이어 기판 설계 가능한 기능도 지원하게 되었습니다. 먼저 와이어 본딩에 대해서 이야기해 보겠습니다. 와이어 본딩 기능을 사용하면 PCB 레이아웃 내에서 와이어 본드 연결을 생성하고 관리할 수 있고 이는 COB, 칩온 보드 기술을 통해 통합 설계하는 데 중요하게 작용합니다. 이전에는 칩온 보드 기술로 하이브리드 보드를 설계하는 적절한 방법이 없었습니다. 우회하는 방법으로는 설계하거나 아니면 어려운 수동 작업을 동반하고 있었습니다. 이제 반도체 다이와 PCB 사이에 정기적 연결을 할 수 있게 업그레이드 되었습니다. 옵션을 추가하지 않고 기본적으로 포함되어 있는 기능이고 이를 통해 최적의 설계를 향상시키고 컴팩트한 제품 설계의 가능성을 찾으실 수 있습니다. 이 와이어 본딩의 주요 기능에 대해 살펴보겠습니다. 이 기능을 사용하면 다이패드 그리고 와이어 본딩을 위한 전용 레이어 지원을 통해 PCB 편집기에서 직접 다이패드, 본드, 핑거, 패드 및 본드 와이어를 정확하게 정의할 수 있습니다. 통합 설계 단계에서 다양한 본딩 구성을 지원하고 정확한 시각화를 위한 3D 뷰를 포함하며 효율적인 설계 및 검증을 가능하게 도와줍니다. 자동화된 설계 규칙 검사는 본드 와이어 간격, 길이 및 여백을 확인하여 오류를 방지할 수 있고 드래프트맨 및 CSV 보고서의 포괄적인 문서화는 필수 세부 정보 등을 추출하여 제조업체에 제공할 수 있습니다. 멀티보드 및 하네스 설계를 포함한 알튠 디자이너의 제품 설계 기능을 사용하면 단일 환경 내에서 여러 개 상호 연결된 PCB와 와이어링 하네스가 있는 복잡한 제품을 조립하고 검증할 수 있습니다. 이 통합 기능은 설계 검증 및 문서화를 간소화하여 여러 PCB가 조립되어지는 환경의 상세 요구사항을 해결하고 외부 도구에 대한 의존도를 줄여 편리하게 작업할 수 있도록 합니다. 주요 기능으로는 다중보드 시스템 및 하네스 설계를 위한 상호 연결된 작업 워크플로우, PCB 상호작용을 검증하기 위한 포괄적인 도구, 그리고 보다 효율적인 설계 프로세스를 포함하고 있습니다. 이 기능은 잠재적인 문제를 조기에 식별함으로써 신뢰성을 높이고 개발 주기를 단축하여 강력한 제품을 보다 효율적으로 시장에 출시할 수 있도록 지원합니다.
90개 이상의 새로운 개선 사항과 함께 멀티보드와 하네스 설계 간의 더 나은 통합 설계를 가능하게 합니다. 멀티보드 설정 내의 외부 사용자 지정 및 기타 부품 연결 개선 사항, 그리고 향상된 파라미터 관리자, 다중 플랫폼으로의 수월한 데이터 전송, 교차 프로빙 개선 사항으로 정확한 설계를 보장합니다. 여러 색상의 와이어 구성과 명확한 지정자를 지원하여 설계 구체화를 실현합니다. 향상된 BOM 기능은 복잡한 설계 관리 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 새로 추가된 많은 기능이 이점으로 작용하는데 하네스 설계를 진행하는 데 있어서 설계자분들이 겪었던 어려움을 대처하고 대신할 수 있고 금방 해결 방법을 찾을 수 있도록 도와드리고 있습니다. 추가로 드래프트맨은 더 많은 기능을 갖추게 되었고 필요한 정보를 더 많이 추가할 수 있고 더 여기서 활용할 수 있는 액티브 BOM도 굉장히 유용하게 작용합니다. 멀티보드와 하네스 설계의 간단한 데모 영상을 보시면 보다 이해가 수월하실 것 같습니다. 이 영상을 보시고 다음 내용으로 넘어가도록 하겠습니다. 제품 개발을 위한 멀티보드와 하네스 설계 부분에 대해 다루도록 하겠습니다. 새로운 멀티보드 프로젝트를 만드는 것으로 시작하겠습니다. 이 시점에서 멀티보드 프로젝트에서 사용한 개별 보드가 완료되었다고 가정하겠습니다. 프로젝트가 만들어지면 두 개의 멀티보드 프로젝트 문서를 추가해야 합니다. 멀티보드 회로도는 제품의 개별 PCB 간의 연결을 정의하는 회로도 설계부에 해당합니다. 보드 간의 논리적 연결이 정의되면 개별 보드를 멀티보드 어셈블리 문서로 가져옵니다. 여기에서는 3D 공간에서 보드를 설계 조립 검토할 수 있도록 합니다. 이제 멀티보드 시스템이 조립 정의되었으며 이 PCB 사이에 조립되어질 또는 외부로 연결될 전원선, 케이블과 같은 하네스 설계를 할 수 있습니다. 기존 멀티보드 프로젝트 내에 새 하네스 프로젝트를 연동해서 만드는 것으로 시작합니다. 하네스 프로젝트에는 고유한 문서 유형인 하네스 배선 다이어그램 및 하네스 레이아웃 도면이 있습니다. 하네스 배선 다이어그램은 하네스 내에서 필요한 물리적 연결을 생성하기 위해 개별 와이어와 케이블 배치를 위한 도면입니다. 이러한 배치 도면은 와이어와 케이블이 하네스의 물리적 구성을 나타내기 위해 배열되는 위치를 쉽게 나타냅니다. 배선도부터 시작해 보겠습니다. 여기에서의 연결은 멀티보드 프로젝트에서부터 정의할 수 있기 때문에 엔지니어링 체크 오더를 사용하여 멀티보드의 커넥터 정보 사항을 그대로 가져올 수 있습니다. 이제 연결에 대한 부분을 정렬하고 와이어, 케이블, 스플라이스, 탭, 실드, 트위스트 및 기타 필요한 모든 것을 정의하도록 합니다. 완료되면 하네스 레이아웃 도면으로 이동합니다. 여기에서는 번들, 피복, 연결 지점, 레이블 등 물리적으로 조립될 수 있는 부분을 정의할 수 있습니다. 더 나은 도면 시각화를 위해 개체, 모델을 2D, 3D로 할당할 수도 있습니다. 완료되면 제조업체에 필요한 모든 BOM과 조립 정보가 포함된 드래프트맨을 작성하여 하네스 문서를 마무리할 수 있습니다. PCB 공동작업의 필요성은 높아지고 있고 저희처럼 클라우드 연결이 되어 있는 환경에서의 문제점을 한번 짚어 넘어가 보겠습니다. 설계자 관점에서 볼 때 수동으로 PCB 설계 병합을 하는 일은 지연 발생과 오류 가능성을 증가시키기 때문에 협업 설계를 방해하고 설계팀 전체를 통틀어 안정적인 워크플로우를 유지하기 어렵게 합니다. 그리고 카파 설계 및 블록 설계와 같이 범위가 넓은 설계의 병합은 특히 협업 효율성에 영향을 미치고 설계팀 내에서도 갈등을 야기하기도 합니다. 또한 문서를 추적할 히스토리가 남아있지 않기 때문에 동기화하고 취합하는 데 어려움을 겪기도 합니다. 알티움 디자이너는 공동 설계의 기능을 포함하고 출시하였기 때문에 이러한 문제를 해결할 수 있게 하였습니다. 알티움 디자이너의 PCB 코디자인 기능을 사용하면 여러 엔지니어가 공유 프로젝트에서 협업할 수 있으며 각 엔지니어 간의 변경사항을 덮어쓸 위험이 없습니다. 또한 효율적인 팀워크를 발휘할 수 있습니다. 이 기능은 공유된 PCB 레이아웃에 대한 공동 작업을 허용하고 프로세스 전반에 걸쳐 동기화를 개선하여 긴 설계 주기 및 조정 문제와 같은 협업 PCB 설계의 일반적인 문제들을 해결합니다. 알팀 디자이너는 여기서 그치지 않고 지속적인 업그레이드로 추가적인 편의성을 드리기 위해 현재도 노력하고 있습니다. 25 버전의 주요 개선 사항으로는 향상된 퍼포먼스, 그리고 유니온 결합 및 카파에 대한 고급 파라미터 공동 지원, 문서 관리와 서버 업데이트의 몇 가지 기능 개선을 포함하고 있습니다. 장점으로는 공동 설계자 간 차이점을 신속하게 검토할 수 있다는 점과 수정, 삭제, 추가된 부분에 대해서 색상 지정을 커스터마이즈하게 설정 가능하다는 점, 그리고 이전보다 더 강화된 카파 충돌에 대한 업그레이드 내용도 포함하고 있습니다.
PCB 레이아웃의 업데이트 내용은 많은데 그중 라우팅에 대한 환경 개선 및 기능 추가에 대한 내용이 있습니다. 도넛 모양의 패드 지원과 함께 실시간 자동 축소 기능 및 차동상 동적 위상 정합을 포함해 알팀 디자이너의 라우팅 개선 사항은 PCB 설계 효율성과 유연성을 향상시키게 합니다. 이러한 업데이트는 고밀도 레이아웃의 문제를 해결하여 복잡한 설계를 보다 쉽게 관리할 수 있도록 합니다. 주요 이점으로는 라우팅 렉다운 및 자동 축소, 오토 슈링킹 기능으로 밀집된 레이아웃을 통해 자동 설계를 도와주기 때문에 시간과 노력을 절약할 수 있다는 점입니다. 동적 위상 매칭은 고속 설계의 필수적인 차동성을 정밀하게 제어하여 신호 무결성을 향상시킵니다. 도넛 모양의 패드 지원은 고유한 패드 요구사항을 충족할 수 있도록 하게 하며 설계 유연성을 추가하여 제조 가능성을 확장시켰습니다. 자동화된 라우팅 기능은 설계 규칙을 준수하여 오류를 줄이고 수동 조정을 최소화합니다. 알팀 디자인의 혼합 신호 스파이스 시뮬레이션은 회로도 설계 중 그 즉시 설계 환경 내에서 아날로그 및 디지털 부품이 있는 회로를 분석할 수 있습니다. 향상된 X스파이스 기능으로 구동되는 이 제품은 정확하고 효율적인 분석을 제공하며 외부 툴이 필요 없습니다. 또한 최근 업그레이드 기능으로 신호 설계 검증과 최적화를 위해 더욱 설계를 간소화하실 수 있습니다. 기존 기능을 더해 이번 버전의 주요 개선 사항으로는 S 파라미터 분석이 있고 이를 통해 고주파, 고속 시그널 설계의 정밀한 파라미터 분석이 가능해졌습니다. 다양한 스트레스 모델과 해당 파라미터를 인식해 보다 고차원적인 시뮬레이션도 가능합니다. 안시스 코디자이너 기능은 엔시스 일렉트로닉스 데스크탑과 통합되는 알티움 디자이너 확장 기능입니다. PCB 설계 지속성 및 시뮬레이션 검증을 위해 원활한 양방향 데이터 교환을 가능하게 합니다. 이는 저희 클라우드 플랫폼을 통해 양쪽에 두 툴을 연결할 수 있으며 이를 통해 데이터 교류 시간을 단축하고 비효율적인 업무 프로세스를 단축할 수 있습니다. 서로 다른 설계 플랫폼을 사용하는 각각의 엔지니어들에게 특히 유용할 것으로 보여집니다. 주요 이점으로는 데이터 교환을 간소화하여 수동 전송의 오류 위험을 제거할 수 있고 PCB 설계에 반영된 기술적 내용들이 그대로 전송된다는 점입니다. 전반적으로 엔시스 코디자이너는 설계 효율성을 개선하여 개발 시간을 단축하고 제품 품질을 향상시킬 수 있는 미래지향적인 기능입니다. 짧은 엔시스 데모 영상을 하나 보고 다음 내용으로 넘어가도록 하겠습니다. When it comes to high-speed digital and analog circuits, maintaining signal integrity and thermal stability is a must. Altium Designer 24 is here to help improve collaboration through its integration of ANSYS Co-Designer. This enhancement eliminates the need for the cumbersome manual data exchange process by establishing a seamless digital connection with the ANSYS electronics desktop. As a result, design adjustments are communicated with clarity, and the system automatically generates, shares, and versions simulation reports within the PCB project. With Altium Designer 24, the days of performing repetitive manual tweaks are a thing of the past. Now, you can rest assured you're always working with the correct project version to maintain a streamlined design process with a comprehensive record of design changes and a harmonious workspace that contributes to enhanced collaboration and increased efficiency. 네, 흥미롭게 보셨나요? 네, 저희 알팀 디자이너에는 스파이스 시뮬레이션 외에도 신호 무결성 그리고 전원 무결성 시뮬레이션이 있습니다. 해당 시뮬레이션으로 신호와 전압 전류에 대해 설계 중인 PCB에 직접 구현해서 검토 및 검증하실 수 있습니다. 오늘은 25버전에 새롭게 선보인 신호 무결성에 대해서 다룰 거기 때문에 전원 무결성과 관련해서 궁금하신 내용은 채팅 또는 메일로 주시면 감사하겠습니다. 신호 무결성이란 무엇인지 간단하게 살펴보고 넘어가겠습니다. 설계자는 PCB 프로젝트를 설계하는 도중에 각 신호 배선마다 가지고 있는 고유의 지연 시간과 임피던스를 확인하면서 설계해야 합니다. 이는 데이터를 안정적이고 정확하게 이동하며 과도한 신호 저하를 방지하고 주위에서 방사되는 전자파의 간섭 여부를 확인하면서 설계해야 합니다. 그리고 가장 큰 영향을 미치는 설계 분야는 무엇인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 통신장치, 컴퓨터 및 고성능 서버에 사용되는 고속신호처럼 높은 주파수 설계에 이러한 확인이 필요합니다. 고밀도 인터커넥트, HDI, PCB, 그리고 혼합신호가 섞인 보드, 긴 배선에 대한 모든 부분들, 임피던스 제어를 못한 보드, 복잡한 닫힌 기판을 사용해야 하는 부분들의 이러한 신호 무결성에 대해서 검증하고 설계해야 합니다.
알팀 디자이너는 PCB 설계 도중 직접 수행할 수 있는 신호무결성 기능이 내장되어 있습니다. 이 신호무결성 기능에는 어떤 주요 기능이 포함되어 있는지 살펴보겠습니다. 우선 신호무결성을 위해 별도의 프로그램을 설치하고 열 필요가 없습니다. 저희 툴의 앱처럼 설치하기만 하면 되고 기존 PCB 화면에서 메뉴가 추가되는 형식입니다. 그리고 설계 중에 즉 어느 시점에서나 신호무결성 분석 기능을 실행할 수 있습니다. 고속 신호에 대해서는 자동으로 감지하여 리스트업되고 해당 리스크에서 추가하거나 삭제하거나 그룹핑하여 분석을 진행하실 수도 있습니다. 임피던스 분석과 딜레이, 지연 시간을 자동 계산하고 색상으로 표시하기 때문에 삽입 손실과 반사 손실에 대한 그래프도 추가로 추출할 수 있습니다. 이 그래프는 상세 분석이 가능합니다. 시뮬레이션 중인 대시보드와 PCB 레이아웃 간의 프로빙 기능으로 동시에 하이라이트하며 상세 분석 부분에 대해서 캡처하고 추후 보고서로 출력도 가능합니다. 이 보고서에는 전문 설계 조언을 포함하고 있기 때문에 읽어보시고 추가 대책을 세울 수도 있고 PDF, HTML 형태로 저장도 가능합니다. 클라우드에 저장해 두시면 동료분들하고 공유도 가능하십니다. 그럼 SI 기능에 대한 데모를 살펴보고 가도록 하겠습니다. 키사이트의 신호 무결성 분석기를 사용하여 시뮬레이션을 설정하고 실행하는 단계를 살펴보겠습니다. 먼저 사전에 확장 프로그램을 설치해야 하고 이후 툴 메뉴에서 키사이트의 신호 무결성 분석기 기능을 찾아 실행합니다. 이 기능이 시작되면 차동상 클래스 및 X시그널 신호 클래스와 같이 고속일 가능성이 있는 신호 그룹을 자동으로 감지하고 자동 추가되어집니다. 자동으로 추가된 클래스에는 불필요한 네트가 있는 경우 목록에서 선택하고 삭제 버튼을 눌러 쉽게 제거할 수 있습니다. 반대로 특정 신호를 이 대시보드에 추가해야 하는 경우 여기 매니지 네츠를 클릭해 네트 리스트 창을 엽니다. 일반 네트 클래스 중에서 신호 무결성을 측정하고자 하는 네트를 수동으로 선택하여 추가할 수 있습니다. 차동상 클래스 또는 모든 네트 리스트를 표시하고 있으며 포함하고자 하는 신호 네트는 옆에 체크 상자를 선택하고 확인을 클릭하여 시뮬레이션 대시보드에 추가하기만 하면 됩니다. 신호를 설정한 후에는 시뮬레이션 제약 조건을 입력해야 합니다. 이 작업은 별도의 메뉴를 열 필요 없이 이 대시보드에서 바로 확인하고 필요한 모든 매개 변수를 추가 입력할 수 있습니다. 시뮬레이션의 각 클래스는 포함된 모든 신호를 포함하고 있으며 확장 버튼을 누르게 되면 아래 각 네트별로 구조화된 방식으로 리스트화되고 표시되어집니다. 이를 통해 네트 경로를 쉽게 파악하고 시뮬레이션을 평가하기 위한 세팅 작업을 빠르게 진행할 수 있습니다. 시뮬레이션을 실행하기 전에 신호 무결성 분석기는 임피던스 프로파일을 정확하게 추정하기 위해 폭과 레이어에 따라 트랙을 분리하고 분석합니다. 이제 어널라이저를 누르고 시뮬레이션이 완료되면 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 클래스 내에 신호가 정의된 제약 조건을 위반하는 경우 이러한 문제에 대해 적색으로 강조 표시됩니다. 결과에 대해서 대시보드에서도 확인할 수 있으며 Show on PCB를 눌러 PCB 상황에서도 결과를 확인할 수 있습니다. Show on 히트맵이 눌려진 상태에서 PCB 내에서도 위반 사항에 대해서 빠르게 확인할 수 있어 편하게 사용 가능합니다. 아래 다른 클래스를 살펴보겠습니다. 차동 SFP 네트 클래스 일부에서는 지연 시간이 감지되었고 이더넷 클래스에서는 반사가 증가하여 임피던스 불일치가 발생하였습니다. 그렇다면 이런 위반 사항을 발견했을 때 첫 번째 질문은 어떻게 수정해야 할까요? 신호 무결성 분석기는 이러한 위반 사항을 수정하는 데 도움이 되는 일련의 팁이 포함된 자세한 보고서를 제공하고 있습니다. 리포트로 이동해보면 이러한 내용을 포함하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 보고서를 살펴보면 지연에 따른 설계 팁 내용과 스택업, 레이아웃에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 정보를 토대로 임피던스 불일치 및 반사 손실 문제를 다뤄야 하기 때문에 필요한 경우 계산이 올바른지, 선택한 PCB 재료 등 적절한지 등 확인이 필요합니다. 또한 이 솔버 리포터는 시뮬레이션 위반을 쉽게 파악할 수 있게 삽입 손실 차트와 반사 손실 차트를 제공합니다. 각 네트에 대해 손실 차트를 확인하여 필요한 조치에 대해 반영하고 솔루션을 찾아가는 데 도움이 될 수 있겠습니다. 임피던스 프로파일을 업데이트하기 위해 배선 트랙을 다시 추적하는 등 임피던스 히트맵을 사용해 PCB에 미치는 영향을 시각화하거나 레이아웃을 변경할 수 있습니다. 이 히트맵에서 문제가 있는 트랙은 주황색과 빨간색으로 표시됩니다. 문제를 발견하면 배선을 되짚어봐야 하며 수정 후 다시 시뮬레이션 결과를 확인하여 변경사항으로 인한 상황이 개선되었는지 꼭 확인해야 합니다. 다른 신호 클래스로 전환하면 팬아웃 위치에서 약간의 임피던스 불규칙성을 관찰할 수 있는데 이는 일반적으로 차동
차동상에 대한 결과로 예상되어집니다. 지연을 클릭하면 여기 차동상의 지연 시간에 대해 문제가 발생했다고 빨간색으로 표시하고 있으며 라우팅을 조정하는 등 적절한 솔루션을 마련해 조치해야 합니다. 우선은 포인트 기능으로 레포트에 추가하도록 하겠습니다. 필요한 변경을 수행한 후에는 선택한 클래스에 대한 분석을 각각 다시 실행하거나 기본 창에서 전체 분석을 수행합니다. 만약 PCB 데이터가 오래되어 수정 포인트가 많은 경우 모든 신호를 다시 시뮬레이션 하기 전에 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다. 시뮬레이션 후 결과를 검토하여 문제가 해결되었는지 다시 한번 확인합니다. 모든 것이 확인되면 PCB 보고서를 생성하여 보드가 생산 준비 단계로 넘어갈 수 있는지 확인합니다. 이렇게 신호 무결성을 해결하였고 이제 PCB 보드를 안전하게 생산할 수 있게 되었습니다. 네, 그럼 알티움 365 클라우드 앱에 대해 간단히 살펴보고 넘어가겠습니다. 자세한 앱 설명은 다음 세션에 준비되어 있으니 기대해 주시면 감사하겠습니다. 알티움 365는 모든 설계자와 프로젝트에 참여하는 모든 이해 관계자들을 연결할 수 있는 클라우드 플랫폼입니다. 최근에는 클라우드로 연결해 설계하는 사례가 많은데 저희도 그에 맞춰 전용 클라우드 플랫폼을 개발하였고 수년 동안 성공적인 사례를 남겼습니다. 회로드와 PCB 프로젝트만 그치는 것이 아닌 이에 사용되어지는 부품에 대한 철저한 관리 그리고 재고, 가용성 등을 역할을 지정해 관리할 수 있도록 하여 프로젝트의 승인자를 포함해 워크플로우를 짜는 방식을 활용할 수도 있습니다. 이 클라우드 플랫폼에는 저희 툴뿐만 아니라 타 툴의 설계 파일을 그대로 올려 뷰어처럼 사용 가능합니다. 알티움뿐만 아니라 타 툴에서 추출한 BOM을 활용해 샘플 PCB를 만들 수 있도록 직접 부품을 구매하거나 견적서를 추출하는 등 확장된 형태로 이용 가능합니다. 그리고 사내 클라우드 공유 플랫폼이기 때문에 부품 자재팀, 설계팀, 기구 설계팀, 시뮬레이션 검증팀, QC팀 모든 프로젝트 관계자를 연결할 수 있는 미래지향적인 플랫폼입니다. 이 클라우드 플랫폼 내에서도 각 역할에 필요한 앱들이 별도로 있어 필요한 부분만 골라 사용하실 수 있도록 이렇게 제공하고 있습니다. 기존 온라인 부품 제공 정보로도 충분하지만 전문적인 리스크 관리 부품 앱이 필요하다고 하시면 실리콘 엑스퍼트를, MCAD와의 협업이 필요하다고 하면 해당 앱을 추가적으로 구매하시면 됩니다. 자세한 앱 설명은 두 번째 발표 시간에 다루도록 하겠습니다. 그리고 아래 OSP에 대해 잠깐 설명드리겠습니다. 이 OSP에는 유료 앱이 일부 포함되어 있습니다. 이와 같은 서비스도 포함되어 있습니다. 다수의 클라우드 공간을 사용할 수 있는 멀티버스와도 같은 서비스, 용량 제한 없는 클라우드 공간, 그룹에 대한 보다 고급화된 접근 제한 및 관리 기능, SSO, MFA, SCIM 통합 고급 액세스 제어 도구, 특정 IP만 접근할 수 있는 IP 화이트리스트 제공, 이는 외부에서 무단 접근을 제한할 수 있는 서비스입니다. 사용자 활동 및 시스템 변경 사항에 대해 보다 자세한 추적을 위한 이벤트 로그 서비스, API를 통한 보안 이벤트를 모니터링하고 관리할 수 있는 SIEM 통합 서비스, 지라 통합 기능도 사용하실 수 있습니다. 그리고 미국 정부 클라우드 보안 표준을 따르는 거버넌트 클라우드 서비스도 포함되어 있습니다. 이는 미국에서만 가능한 서비스고 특히 국방 보안에 특화되어 있는 검증된 서비스입니다. 점차 전 세계적으로 확장 예정입니다. 실리콘 엑스퍼트는 기존의 부품 정보 외에도 추가적인 정보를 제공하는 유료 서비스고 아래 내용이 포함되어 있습니다. 추가적인 데이터 시트, 보다 상세한 대체 부품 리스트, 부품에 대한 남은 연수, 부품 변경 시 알림 기능, 리스크 분석 등이 있습니다. 이에 대해 자세한 사항이 궁금하시면 언제든 물어봐 주시기 바랍니다. 그럼 바로 두 번째 알티움 365 앱에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다. 발표 주제는 설계 생산성을 극대화하는 AI 기반 클라우드 앱 활용 전략에 대해서 시작하도록 하겠습니다. 앞 시간에 설명드린 바와 같이 알티움 365 클라우드 플랫폼은 설계 프로젝트에 참여하는 모든 설계 이해관계자를 이룰 수 있는 유일한 엔지니어 툴입니다. 클라우드 환경을 활용해 안전한 데이터 관리와 철저한 설계자 각자 위치에 따른 업무 설계 범위 지정 등 사내 필요한 규정 또는 규칙대로 상황에 맞게 구축하실 수 있습니다. 전자설계 플랫폼을 한자리에 두고 프로세스를 살펴보자면 이렇게 표현할 수 있습니다. 부품 제작, 수급부터 회로도 PCB 설계, 출력물 관리, 이에 따른 설계 시뮬레이션 검증, PLM 연결까지 가능하며
산에 이미 구축되어 있는 PLM 시스템이 있다고 하면 그중 일부가 되어 통합할 수도 있고 이 알티움 365를 PLM처럼 활용할 수도 있습니다. 이에 따른 컨설팅이나 기술 상담은 도와드리고 있으니 언제든 연락 주시기 바랍니다. 알티움 365에서 제공되는 무료, 유료 앱을 정리해봤습니다. 알티움 디자이너는 기본이고 타툴에 대한 클라우드 커넥터, 그리고 MCAD, NCS 협업 기능, 조립 제조 협업 기능, 지라나 AI 요구사항 분석 앱 등이 있습니다. 더욱 향상된 온라인 BOM 포탈도 리스트에 있습니다. PLM 연결이 필요할 시에는 저희 전문가와 상담이 꼭 필요합니다. 앞장에서 보신 바와 같이 알티움 365 앱의 종류가 많습니다만 오늘은 하드웨어 설계자분들에게 특히 유용할 5가지 앱 기능에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다. 먼저 어셈블리 어시스턴트라는 제조 협업 기능에 대해 다뤄보겠습니다. 알티움 365 내에는 제조업체와 메일로 파일을 즉시 보내는 기능도 포함되어 있습니다. 그 외에도 하드웨어 엔지니어가 직접 조립을 3D로 검토할 수 있는 기능이 있습니다. 이는 PCB 조립, 즉 자삽, 수삽을 직접 해볼 수 있는 기능입니다. 웹 기반에서 설계 검토 부품 세부 조립을 시뮬레이션 할 수 있는 기능이라 보드 재제작 등 비용을 절감할 수 있는 기능 중 하나입니다. 지라는 이슈 및 프로젝트 추적 소프트웨어입니다. 그리고 이 툴은 프로젝트 관리 프로세스, 버그 추적, 애자일 개발 등을 지원하는 혁신적인 툴입니다. 이 지라라는 프로그램을 쓰시는 고객이 있다면 무료로 이 툴과 연동해서 사용하실 수 있습니다. 이는 실시간 작업 추적과 업데이트가 가능하여 시간을 절약해 줍니다. 양방향으로 모든 커멘트와 업무 상황을 교류하기 때문에 데이터 유실이 없이 작업을 신속하게 이어나갈 수 있습니다. 그리고 지라의 특징적인 요소를 활용해 칸반보드, 설계 컨텍스트 문제, 문제 해결 플랫폼 등을 자유롭게 상황에 맞게 변형하여 사용도 가능합니다. 그럼 짧은 데모 영상을 보도록 하겠습니다. In today's dynamic electronics development landscape, Altium is leading the way in connecting people and processes, including the seamless integration between project management and engineering. Manual updates across two systems to synchronize team efforts are time-consuming and prone to errors. Without up-to-date project status, managers find it difficult to make good, informed decisions. Step into the future of electronics development with a secure, bi-directional integration between Altium 365 and Jira. Now, all team members can stay in sync on the latest updates. Manual work to update information in two places is eliminated, and rework caused by errors is mitigated. Managers can now ensure they have the latest project status, enabling better decision-making. Experience the seamless integration between Altium 365 and Jira today. 다음은 하드웨어 엔지니어에게 필수 기능인 설계 리뷰 기능입니다. 설계 프로젝트의 진행 중 또는 완료 후에 리뷰, 즉 검토를 하기 위해 대부분 대면 회의를 진행하거나 자체 페이퍼로 수동 검토하는 경우가 대다수입니다. 다른 소프트웨어를 사용하는 경우 계정 관리나 복잡한 프로세스를 야기합니다. 또한 대화형 플랫폼이 아니기 때문에 오고 가는 부가 설명이 많아지고 버전 관리에 애를 먹고 있습니다. 수동으로 데이터를 수집하거나 할 때 중복되는 피드백이나 잘못 들어오는 정보, 데이터 손실 등 부수적인 설계 시간이 많이 소요됩니다. 외부 리소스를 가용하는 경우도 있지만 이는 당연히 비용이 많이 들게 됩니다. 해결책으로는 알티움 설계 기능을 활용해서 빠르고 효과적인 설계 검토를 수행할 수 있습니다. 검토자, 요구사항 및 피드백에 대해 모든 정보를 하나의 플랫폼으로 통합 관리되며 실시간 설계 검토와 대화식 리뷰를 가능하게 해 시간을 절약할 수 있습니다. PCB 설계 검토뿐만 아니라 다양한 이해관계자와 설계 검토가 가능하여 참여 유도를 진행하실 수 있고 다양한 피드백을 수용하여 충분히 검토하고 다음 단계로 넘어갈 수 있게 합니다. 모든 피드백에 대해서는 지속적으로 타임라인으로 저장되어 있고 우선순위를 지정하고 업무 할당을 하는 등 상세 지정도 가능합니다. 그리고 투표, 댓글, 업무 할당, 체크리스트 등을 직관적으로 활용할 수 있어 설계 검증을 위해 유용하게 사용할 수 있는 앱입니다.
이 설계 리뷰의 주요 기능으로 살펴보겠습니다. 먼저 설계 검토 상태 추적으로 검토가 완료된 시점을 쉽게 추적할 수 있고, 투표 기능을 활용해 현재 설계 단계에서의 승인 또는 거부를 선택해 설계 지속성을 검토할 수 있습니다. 그리고 이렇게 만들어진 설계 리뷰 체크리스트는 다른 프로젝트에서 사용할 수 있도록 템플릿화할 수 있습니다. 설계 리뷰 보고서는 검토가 완료된 후 모든 검토 정보들을 한 곳으로 사용하실 수 있고, 제품 출시 전 최종 검사 준비를 위해 활용하실 수도 있습니다. AI 기술을 활용한 요구사항 관리를 보도록 하겠습니다. 이 기능이 필요한 이유에 대해서 먼저 살펴보겠습니다. 설계에 따른 요구사항이 있다면 이에 대한 한 번에 확인할 수 있는 가시성이 확보되어야 합니다. 확보되어지지 않는다면 설계 지연과 비용 발생, 품질 저하, 설계 실수 등으로 제품에 대한 신뢰성이 떨어집니다. 그리고 예측이 가능한지 살펴봐야 합니다. 설계 중간 예상치 못한 요구사항의 변경이 발생하는 경우 모든 요구사항에 대해 처음부터 재수정해야 하고, 재설계에 따른 예측을 많은 시간을 투자해 다시 진행해야 합니다. 규정이 얼마나 준수되고 있는지 체크하는 것도 중요합니다. 주어진 요구사항에 대해 검증하고 이를 증명해야 하며, 변경사항에 대해 논의가 충분히 이루어졌는지 확인해야 합니다. 이 모든 것들 중 일부만 틀어지더라도 제품에 대한 신뢰성이 자동으로 떨어지게 됩니다. 이러한 AI 요구사항 기능을 통해서 모든 엔지니어는 더욱 빠른 설계를 수행하고 시스템 설계에 필요한 모든 단계별 준수사항을 면밀히 확인하실 수 있습니다. 먼저 요구사항을 각 프로젝트 설계 단계별 원하는 위치에 지정시키고 접근 방식을 지정합니다. 또한 필요에 따라 수식과 계산식을 추가하여 모든 준수사항에 적절히 반영시킵니다. 전압, 전력 소비 또는 응답 시간과 같은 엔지니어링 데이터는 요구사항 내에 추가하실 수 있고, 공식, 계산 및 시뮬레이션에 대해서도 연결하실 수 있습니다. 시스템 설계 단계로 넘어가 물리적인 특성도 입력 가능합니다. 그리고 설계 초기 단계에서 변경사항이 있다고 하더라도 시스템 전반적으로 자동 계산되어 전체 시스템에 반영되어집니다. 모든 엔지니어가 참여하여 일관된 규정을 준수할 수 있고 보다 철저한 설계가 가능합니다. 최종 시스템 설계와 요구사항에 대해 비교하고 자동으로 확인 및 검증 단계를 거칩니다. 이는 반복적으로 진행해야 하기 때문에 설계 중간에 리턴될 수도 있는 프로세스에 적합하게 활용하실 수 있습니다. 이 요구사항을 사용했을 때의 하나의 예를 들어보겠습니다. 다수 엔지니어가 함께 작업하고 있는 자동차 설계에서 최종 고객 단계로부터 특정 범주와 특정 파라미터를 수정해야 함을 요청받았다고 보겠습니다. 그 후 요구사항은 AI 관리자를 통해 모든 규정들을 업데이트하고 반영할 수 있도록 자동 계산되어집니다. 그리고 각 단계에서 수행해야 하는 업무들을 파악하고 알려드립니다. 예시에서 보이는 바와 같이 6개의 시뮬레이션, 15개의 문서 업데이트, 72개의 요구사항, 19명의 설계자에게 이메일 등으로 통보를 하는 등 자동적으로 수행하게 됩니다. 이는 전체 프로젝트 단계에서 시간을 대폭 줄여주는 역할을 합니다. 영상을 잠깐 시청하고 이어서 진행하도록 하겠습니다. In today's electronics development landscape, engineers struggle with unnecessary rework due to requirements disconnected from designs, stale data, and loss of control as teams and projects grow in complexity. Step into the future of electronics development with comprehensive requirements management from within your Altium 365 workspace for improved productivity and faster time to market. Maintain control over complex electrical engineering projects by linking requirements directly to design elements and documentation. This traceability aligns the team, reduces compliance risks, and leads to better project outcomes as your business grows. Minimize rework by ensuring that electrical engineers have clear system requirements and current data. Any updates made to requirements automatically propagate throughout the project. Resolve non-compliant design issues faster by identifying them immediately with automatic verifications, speeding up the time it takes to bring your product to market. Experience the power of connecting requirements directly to your schematics and PCB designs today. AI 요구사항을 통해 원하는 특정 규정과 규격을 자동 생산할 수 있습니다. 물론 수동으로 입력하거나 사전에 협의된 규격 등이 있으면 추가하여 구성하실 수도 있습니다.
전력, 전류, 레이어 등 모든 설계 사항들을 반영하고 이를 응용하여 설계자분들이 쉽게 파악할 수 있도록 모디파이도 가능합니다. 업무 할당 리스트와 타임라인을 통해 현재 진행 중인 프로젝트 완료일 또는 놓치고 있는 내용은 없는지 확인이 가능하고 이에 따른 프로젝트 완료일을 체크하실 수 있습니다. 그리고 프로젝트에 포함할 각 요소에 예산을 반영하여 총 비용 예측도 가능합니다. 다양한 기능을 활용할 수 있기 때문에 설계팀 간의 원활한 프로젝트 진행을 해야 하는 경우 특히 잘 활용할 수 있는 기능이라고 보시면 되겠습니다. BOM 포털이 무엇인지 한번 살펴보겠습니다. 우선 이 BOM 포털은 웹 기반 BOM 고급 기능입니다. 설계 프로젝트와 양방향 데이터 흐름을 제공하며 CSV 및 엑셀 파일로 보내거나 가져올 수 있습니다. BOM을 직관적이고 시각적으로 표현하여 더욱 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 고급 BOM 플랫폼입니다. 이 BOM 포털은 알티움 프로젝트뿐만 아니라 클라우드에 올라온 타툴, 워캐드, 키캐드 및 이글 설계 파일을 그대로 BOM으로 추출할 수 있습니다. 타사 이캐드 설계 파일을 알티움 365에 업로드한 후 웹뷰어로 파일을 보고 주석을 생성하실 수 있고 관리되는 BOM을 생성하실 수 있습니다. BOM 포털은 향상된 공급망 가시성을 제공합니다. 지능형 데이터 보관과 위험 관리를 실시간 모니터링합니다. 또한 기타 리스크에 대한 경고와 오류를 알람으로 알립니다. 외부 서비스인 실리콘 엑스퍼트와 G2 데이터와 통합하여 얼마의 기간 동안 사용 가능한 부품인지 공급 업체가 제공하는 실제 부품 상태의 상세 확인, 그리고 직접 구매를 진행하실 수 있습니다. 클라우드를 통한 중앙 집중식 부품 라이브러리 관리이기 때문에 모든 설계자들에게 동일하게 공유되고 관리되어집니다. BOM에 대한 수정사항이나 위험, 자동평가, 라이프 사이클의 상태를 쉽게 관리합니다. 그리고 기존 라이브러리를 수정하거나 대체품을 지정하는 등 다채롭게 활용할 수 있습니다. 라이브러리의 전반적인 재고 파악이나 수량 확보가 가능하고 웹브라우저 내에서 직접 편집이 가능하도록 업그레이드 되었습니다. 웨어 유즈드라는 기능으로 해당 부품이 사용하는 프로젝트를 역추적할 수 있고 노후화 관리도 가능합니다. BOM 상태를 하나의 대시보드를 통해 포괄적으로 평가하고 확인할 수도 있으며 제조업체와 연결되어 주기 상태와 대책 등을 즉시 확인할 수 있습니다. 이는 표준을 준수한 부품을 사용 중인지 로스, 리치를 포함하고 있는지도 검토 가능합니다. 이러한 대시보드를 통해 공급망 상태와 조달 가능 여부, 가용성을 직관적인 차트로 제공받습니다. 리드 타임을 분석하여 생산 일정과 지연 시간도 예측할 수 있습니다. 외부 BOM과 연동하여 사용할 수도 있고 기존 프로젝트에서 관리되는 BOM을 BOM 포털로 즉시 연동해서 활용도 가능합니다. 실시간으로 부품 정보를 불러오기 때문에 각 부품에 대한 수명 주기, 로스, 리치, 가격, 변경된 매개 변수 등을 실시간으로 업데이트 받으실 수 있습니다. 공급 업체로부터 실시간으로 정확한 정보를 업데이트 받을 수 있고 이에 따라 내 프로젝트에 정확하고 수급 가능한 부품을 사용할 수 있도록 합니다. 대체 부품 및 데이터 시트 등도 계속적으로 데이터 보강이 가능합니다. 앞으로 출시할 기능들입니다. 통합 BOM은 하나의 프로젝트가 아닌 다수의 PCB 프로젝트를 하나의 BOM으로 통합하는 기능입니다. 이는 사용 가능한 부품의 총 수량을 쉽게 파악하고 조달 시기를 조정하고 선택 부품에 대해서 최적화할 수 있게 합니다. 또한 대량 부품 주문을 활용할 수 있기 때문에 비용을 절감시키기도 합니다. 사용 중인 부품은 프로젝트 전반에 걸쳐 사용되는 모든 부품에 대한 포괄적인 계율을 취득하여 사용 가능 여부를 모니터링하고 최적화하고 부품 수명, 가용성, 그리고 규정 준수를 추적 관리하게 합니다. 또는 유사한 부품들을 통합하실 수 있고 선택적 최적화를 수행할 수 있습니다. 네, 발표는 여기까지입니다. 저희 알티움 365 소개 영상을 보시고 Q&A 시간으로 돌아오겠습니다. 질문은 영상 중에도 언제든지 가능하니 자유롭게 남겨주시기 바랍니다. 그럼 영상 시작하고 Q&A 시간을 갖도록 하겠습니다. 어디 가지 마시고 계속 머물러 주시기 바랍니다.
Design the future with Altium 365 and securely connect everyone involved in electronics development. Most hardware teams today use manual communication and data exchange methods, basic collaboration tools, and unmanaged processes. These inefficiencies typically lead to security risks, lost productivity, unexpected costs, and development delays. Step into the future of electronics development with Altium 365 and its suite of cloud-based applications for secure, seamless, and streamlined collaboration. Leveraging a common layer of contextualized design data, these apps enable all involved in design and development to work together harmoniously. Altium 365 apps are easy to deploy and integrate seamlessly with your existing systems, delivering out-of-the-box productivity. Plus, they're built on the best in security, privacy, compliance, and reliability, so you can be assured your data is always protected. With these applications, you can capture design requirements digitally and link them to live designs, perform tests, verification, and validation on a unified digital platform. Integrate part data into your process to make better design decisions earlier, reducing rework and production costs. Use a centralized cloud library to ensure your team always has access to approved and up-to-date components. Collaborate seamlessly with leading ECAD solutions without converting files or learning new tools. Facilitate co-design with bi-directional data exchanges, saving time and reducing errors. Share version-controlled release packages quickly and get DFM feedback early to minimize production delays. This is just the start of how our applications add value to thousands of users and organizations. It's cloud-based. I have my own workspace. It's secure, it's private, but I can invite whoever I want to collaborate with, whether they're inside my organization or outside my organization. Explore our applications today and step into the future of electronics development. 그럼 질의응답을 하기 전에 몇 가지 공지를 하고 질의응답을 진행하도록 하겠습니다. 지금 설문이 오픈되어 있는 걸로 알고 있는데 참여하신 분들께 그분들 대상으로 기프트콘을 드리고 있으니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그리고 참여하신 분들을 대상으로 저희 제품 가격에 대한 프로모션도 진행하고 있습니다. 관심 있으신 분들께서는 주저하지 마시고 메일로 많은 문의 부탁드리겠습니다. 이번 달 내에 견적 상담을 받으신 분들께도 추첨을 통해서 기프트콘을 드리고 있다고 합니다. 저희가 많은 준비를 하고 있네요. 그리고 질의응답을 시작하기 전에 저희 영업 방향을 잠깐 공유드리고 싶은데 일반적인 기업 대상, 학교뿐만 아니라 스마트 팩토리, 직접 생산, 그리고 정부 지원 사업 등 다양하게 영업 필드를 확장해서 제공해드리고 있습니다. 그러니까 편하게 문의 주시면 감사드리겠습니다. 네, 그러면 제가 질의를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 많이 질문이 많이 보이네요. 아마 실시간으로 답변 주시는 걸로 알고 있는데 제가 조금 내려볼까요? 내려보고 너무 많이 주셔가지고 답변을 남겼다는 얘기도 있고 그 다음에 아직 답변이 달려있지 않은 상황도 있는데 제가 한 요쯤에서부터 진행하겠습니다. 밑에 좀 많이 쌓여 있는 것 같은데 여기 국내 시장에서 알티움의 주요 고객사와 타겟 업종은 어떻게 분포하는지 궁금하다고 하셨고요. 주요 고객사라고 하면 모든 그 하드웨어 엔지니어를 보유하고 있는 모든 기업들, 그리고 하드웨어 프로젝트를 만들고 계시는 하드웨어 설계하시는 분들 모두 다 적용된다고 보시면 되고, 저는 좀 쉽게 표현을 하는데 거의 우리 과목 중에 국영수는 거의 필수잖아요. 그래서 요 툴은 거의 필수라고 보시면 됩니다. 그런 다음에 이제 MCAD, 그다음에 NCS 등 시뮬레이션 쪽도 부가적으로 하시는 편이고요. 네, 그래서 거의 모든 분야가 타겟이지 않을까라는 생각이 들어집니다. 네, AI 모델의 성능을 평가할 때 이런 AI 모델 성능 평가 얘기를 해주셨는데, 이 부분은 저희 RSP라고 하는 Requirement and System 포탈이거든요. 저희 이름이. 저기서 저희가 따로 준비된 답변이 있으면 같이 드리도록 하겠습니다. 그래서 AI 모델과 관련된 부분은 조금 고급적인 질문들은 제가 그쪽을 통해서 답변 드리고요.
네, 국내 시장 규모, 이거 답변 주셨군요. 네. 업종 내에서 알티움의 주요 경쟁사가 있다면 어떤 곳들이 있는지, 이들과의 기술적, 서비스적인 차별점이 있다면 어떤 것들인지 궁금하다고 하셨는데, 이걸 간단하게 좀 설명을 드리면, 뭐 솔직하게 얘기 드리면 알티움의 주요 알티움을 포함해서 이캐드라고 하는데요. 이캐드 시장 중에는 알티움, 워캐드, 페즈 이렇게 3사가 있습니다. 뭐 일본에 있는 주켄까지 포함하면 4개 정도의 툴이 있는데 주요 3사를 보통 알티움, 워캐드, 페즈라고 합니다. 이들과의 기술적인 차이점이 뭐냐면, 뭐 쉽게 설명을 드릴게요. 일단 처음 접하시는 부분이라고 보고요. 우리가 회로도 설계할 때 프로그램을 따로 열고, 뭐 워드 따로 열고요, PCB 설계할 때 따로 열고요, PPT 따로 열고요, 이렇게 프로그램을 따로 여는데, 스파이스 할 땐 또 스파이스 프로그램 따로 열고요. 알티움 같은 경우에는 그냥 한 툴에서 모든 회로도, PCB, 스파이스 한 툴에서 다 가능합니다. 그래서 구조적인 부분이 가장 크게 차이가 있고요. 그 다음에 서비스적인 부분으로는 클라우드 서비스를 저희가 공짜로 제공해드리고 있어서 자유롭게 그 용량 제한 없이 활용하실 수 있습니다. 네. 그래서 뭐 물론 많이 있겠지만 제가 가장 대표적으로 꼽는 거는 클라우드, 그리고 부품 데이터베이스라고 할 수 있는데, 2가지인데, 부품 데이터베이스는 온라인을 기반해서 부품에 대한 정보를 가져오기 때문에 저희가 그 옥토파트라고 하는 부품 플랫폼, 약간 그 쇼핑몰처럼 부품에 대해서 쇼핑을 할 수 있는 쇼핑몰을 하나 인수해서 가지고 있습니다. 그걸 툴 속에 녹아내었고요. 툴 속에서 부품을 서치하거나 그 부품에 대한 가용성, 그다음에 리스크, 실제 생산 중인지, 데이터 시트는 있는지, 이런 것들을 같이 보실 수 있는 플랫폼도 툴 안에 내장이 되어 있습니다. 스마트한 하드웨어를 효율적으로 개발하는 데 필요한 기술과 환경에 대해서 설명 부탁드린다고 했는데, 네, 이것도 이제 클라우드 서비스로 이제 많이들 넘어가면서 지금 사실 MCAD 시장도 클라우드 서비스로 많이 넘어갔거든요. 그래서 이제 모두 다 같이 붙어서 설계하는 환경으로 제공되고 있고요. 아무래도 이제 국방이나 좀 보안이 어려운 부분은 그 부분에 맞춰서 저희가 서비스를 제공해드리고 있고, 클라우드로 동시 협업하는 형태로 지금은 돌아가고 있습니다. 그래서 같이 협업을 하면서 이제 A라고 하는 설계자는 뭐 A부터 C까지, B라고 하는 설계자는 D부터 뭐 F까지 이렇게 각각 역할을 지정해 놓고, 그 위에 슈퍼바이저라든가 보스가 승인을 하는 형태로, 매니저 형태로 승인을 하는데, 클라우드로 들어와서 설계에 대해서 리뷰를 하고 승인하는 형태로 이렇게 좀 기술이나 환경이 많이 변형되었다고 보여져요. 알티움 36, 너무 질문 많아서 일단 여기까지만 하고 또 위로 한번 더 올라가 볼게요. 알티움 36을 활용한 클라우드 기반 협업에서 설계 데이터의 버전 관리, 액세스 제어, 그리고 보안성을 유지하면서 팀 간 효율적인 협업을 극대화하는 방법은 무엇이라고 하셨는데, 일단 제가 그냥 고객분들하고 이 세팅을 하거나 협업을 하면서 느꼈던 거를 같이 곁들여서 설명을 드려보면, 일단 효율적인 극대화는 저희 보안 그 로그인 방법에 대해서라고 볼 수가 있을 것 같아요. 그러니까 아이디랑 패스워드랑 입력을 해서 들어가는 형태가 아니라 싱글 사인온 또는 마이크로소프트 또는 구글을 협업을 해서 싱글 사인온 형태로 로그인을 하거나, 아니면 핸드폰과 연동을 해서 로그인하는 형태로 보안을 한 번 더 벽을 친 다음에 로그인해서 거기 들어와서 클라우드에 대한 프로젝트를 우리 팀 간 또는 우리 회사 간 공유하는 형태로 좀 더 보안을 체계적으로 꾸리는 형태로 돼야지 그 협업을 극대화할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 버전 관리나 액세스 제어 등은 버전 관리는 특히나 이제 우리가 툴을 사용하는 데 있어서 얼마나 직관적이고 시각화가 잘 돼 있느냐도 그 플랫폼의 굉장히 중요한 한 포인트라고 생각이 들거든요. 타임 도메인으로 돼 있어서 색깔로 표시하거나 누가 언제 무엇을 수정하고 추가하고 삭제했는지에 대해서 이렇게 타임 도메인으로 쭉 올라오게 됩니다. 그래서 쉽게 구분하실 수 있고, 마지막에 설계를 마치신 분이 누군지, 또는 마지막에 수정을 마치신 분이 누군지, 마지막에 업로드한 사람이 누군지를 역추적하실 수도 있고, 그 부분이 마음에 든다 하면 클론에서 2가지 형태로도 가실 수 있고, 아니면 그 부분이 한 3일 전에 한 설계가 마음에 든다라고 하면 회계를 하셔서 그 프로젝트로 설계를 이어나가실 수도 있습니다. 다양한 형태로 접근 제어나 이런 것도 가능하고요. 조금 액세스 제어에서 좀 더 설명을 드려보면, A팀은 A 프로젝트만, B팀은 B 프로젝트만 이렇게 또 구분해서 제어 관리도 하실 수 있습니다. 네.
제가 조금 더 위로 올라가서 해볼게요. 지금 질문이 많으셔가지고. 근데 답변을 지금 다 달아주고 계시는 것 같으니까 제가 쭉 올라가서 보겠습니다. 디자인 리뷰에서 기존의 레거시 혹은 별도의 워크플로우 툴이 존재하는 경우 이런 결제, 권한 부여와 같은 기능은 모두 대처해야 되나요? 아니면 API 방식으로 연동이 가능한가요? 라고 물어보셨는데 임포트 기능도 있는 걸로 제가 알고 있어요. 그러니까 제가 직접적으로 해본 거는 조금 더 찾아봐야겠지만 임포트 할 수 있는 기능이 있기 때문에 그렇게 같이 활용하셔도 되고요. 이런 디자인 리뷰에 대해서도 응용할 수 있는 포인트들이 있습니다. 이름은 디자인 리뷰라고 해놓은 것도 기능이 있고요. 또 다른 기능으로는 그런 워크플로우라고 하는 제가 승인하는 그런 워크플로우 기능도 있다고 얘기 드렸잖아요. 그런 식으로도 응용할 수 있습니다. 사내에 맞게끔 임포트해서 사용하시거나 사내에 맞게끔 우리는 디자인 리뷰를 사용하거나 사내에 맞게끔 우리는 워크플로우 기능을 사용하거나 편하신 방향으로 사용하시면 되겠습니다. 설계 진행에 있어서 가장 중점적으로 생각하는 알티움의 전략은 무엇이냐고 물어보셨는데 답변 안 해주시죠? 예. 대표적인 생각은 아닙니다만 제 생각에는 아무래도 클라우드 플랫폼이지 않을까 싶습니다. 왜냐면 저는 그렇게 생각하거든요. 이제 파워포인트가 잘하는 일, 그리고 뭐 엑셀이 잘하는 일이 있는데 엑셀이 잘하는 일을 파워포인트에서 와서 가지고 와서 들고 와서 할 수 있는 한계가 있지 않습니까? 그래서 각자 툴이 잘하는 역할이 있고 알티움은 요걸 잘하고 ensys라고 하는 시뮬레이션 툴은 요걸 잘하기 때문에 그걸 얼마나 데이터 호환할 때 유실 없이 잘 연동을 할 수 있는지가 저는 관건이라고 생각을 해요. 그래서 오토캐드가 잘하는 일, 알티움이 PCB를 설계하고 오토캐드가 엠캐드 측면으로 메카닉 측면으로 잘할 수 있는 거를 데이터를 그대로 옮겨와서 거기서 설계를 하고 그 중간에서 알티움은 또 ensys라고 하는 시뮬레이션 툴로 데이터 유실 없이 전달을 해줘서 설계를 시뮬레이션을 돌려보고 해서 알티움에서 뭔가 총괄하는 역할로 좀 할 수 있는 게 알티움의 큰 전략이지 않을까 싶습니다. 물론 부품에 대한 부분도 굉장히 신경을 많이 쓰고 있어요. 일단 우리가 프로젝트를 진행하는 데 있어서 부품에 대한 수급이 굉장히 중요하거든요. 우리 코로나 터지고 나서 자동차 부품만 보더라도 부품이 없다고 해서 뭐 1년 딜레이 되고 하는 경우를 많이 보지 않았습니까? 그때 이 옥토파트라고 하는 기능이 각광을 받았습니다. 한창 주가가 올라가기도 했는데 그때 이 부품 생산성, 그 다음 부품에 대한 가용성 여부 등을 옥토파트 실시간으로 들어와서 전 세계적으로 이 부품이 재고가 얼마만큼 있는지, 단가는 올라가고 있는지 등을 툴에서 또는 이 사이트에서 직접적으로 확인해서 부품 수급에 대해서 이상이 없이 진행했던 사례들도 굉장히 많아서 이 기능이 굉장히 많이 올라갔었어요. 예, 제가 조금 더 위로 올라가서 답변을 또 드려보도록 하겠습니다. 이건 답변 주셨고 네, 이건 주요 경쟁 제품이나 솔루션, 이건 제가 아까 그 답변 드린 내용이랑 같이 결이 같다고 볼 수가 있겠습니다. 클라우드 사용상 설계한 자료에 대한 보안 대책은 어떤 것이 있냐고 물어보셨는데 일단 보안 아까 싱글 사인온이나 이거 되게 많이 있습니다만 SOP라고 하는 그런 인증도 많이 받아놓고요. 일단 저희는 기반이 AWS, 아마존 웹 서비스를 활용해서 그 클라우드 서비스를 이용하고 있고요. 일단 그 보안 대책이라고 하는 거는 크게 큰 범주에서 두 가지로 저희가 제공해드리고 있습니다. 이 클라우드를 저희 클라우드 플랫폼을 이용해서 할 건지, 그러니까 클라우드에 이제 실제로 클라우드에 올려놓는 거죠. 아니면 제가 그 서비스 이름이 기억이 안 나는데 로컬로 클라우드를 심어놓고 로컬 서버로 운영을 할 건지 두 가지 선택 사항이 있습니다. 그래서 이제 크게 알티움 365의 구독 레벨 중에 프로 그리고 엔터프라이즈라고 나뉘는데 프로는 저희 클라우드를 이용하는 거고 엔터프라이즈는 사내 로컬 서버로 클라우드를 완전히 내려서 거기서 활용하는 형태로 서비스를 제공받으실 수도 있습니다. 그렇게 되면 이제 외부에서는 접근이 아예 불가하겠죠. 네. 시간이 다 됐네요. 그래서 질문이 많아서 저도 막 재밌게 답변 드리고 있었는데 충분한 답변이 되셨는지 모르겠는데 제가 최대한 좀 쉽게 설명드리려고 노력을 했습니다. 시간은 이제 또 시간이 벌써 빠르네요. 네, 시간이 진짜 빠르네요. 네. 알차고 유익한 시간이 되었다라는 이 마지막 글귀가 저한테 되게 감동적으로 또 다가오네요.
네, 오늘 그 1시간 동안 저희 발표 그리고 저희 세션에 들어오셔서 참여해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 많은 분들에게 기프트콘 나눠드릴 수 있는 기회를 저희가 어떻게든 만들어서 많이 제공해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 그럼 이상 발표를 마치도록 하겠습니다. 그럼 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 알티움 코리아의 오임찬이었습니다.